Let's turn to 2 Kings chapter 6. రెండవ రాజులు 6. 2 Kings chapter 6. మొదటి 7 వచనాలు చదువుదాం మార్చి. Alternatively, let's read 2 Kings chapter 6. If you all have turned the Bibles, 2 Kings chapter 6, first verse. Now the sons of the prophets said to Elisha, behold now, the place before you where you are living is too limited for us. Verse 2, all of us. Then one said, please be willing to go with your servants. And he answered, I shall go. But as one was felling a beam, the axe head fell into the water. And he cried out and said, alas, my master, for it was borrowed. He said, take it up for yourself. So he put out his hand and took it. So in this scripture portion, we see an young prophet. ఒక యవ్వన ప్రవక్త ఏం చేస్తున్నాడంటే యోర్దాను నది ఒడ్డున ఒక గొడ్డలి తీసుకొని కొడతా ఉన్నాడు చెట్టును కొడతా ఉంటుంటే ఆ గొడ్డలి హెడ్ ఏమైందంటే ఆ ఇనుము ఏమైందంటే జారి పడిపోయి నీళ్లలో పడిపోయింది. ఇట్ ఫెల్ ఇన్ ద వాటర్ ఆఫ్ జోర్డన్. జోర్డన్ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. చాలా స్టోరీస్ ఉన్నాయి జోర్డన్ గురించి. అటువంటి నదిలో పడిపోయినప్పుడు అది చాలా కిందకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఈ యవ్వన ప్రవక్త వచ్చి ఎలీషాతో అంటున్నాడు, ద ఐరన్ హెడ్ హ్యాస్ ఫెల్ డౌన్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ డ్రౌన్డ్. ఎలీషా ఆస్క్డ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, వేర్ డిడ్ ఇట్ ఫాల్, షో మీ. And he said, and then Elisha takes a stick and puts it there. ఆ ఇనుము ఐరన్ ఒక్కసారిగా నీళ్ళలో తేలిందండి. ఎంత గొప్ప ఆశ్చర్యమైన కార్యం ఇది. మన మైండ్కి అందని కార్యము. మనకి తెలిసింది ఏంటంటే ఇనుము మునుగుతుంది, వుడ్ ఏమో తేలుతుంది. ఇది మనకు తెలిసింది. మనం అందులోనే స్టక్ అయిపోయాం చాలా మటుకు కూడా. ఎందుకంటే మానవ మనిషి తీరు, ద హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఈజ్ ట్యూన్ టు దిస్ కాల్డ్ సైన్స్ ఆర్ సీయింగ్ అండ్ బిలీవింగ్. ఐరన్ is gets sunk, wood has to be floating in the water. That's all we know. We don't know beyond that. We don't even think that God is able to float the iron in the water. ప్రతిదీ కూడా మనం డిబేట్స్ చూస్తూ ఉంటాము, ఆన్లైన్లో డిబేట్స్ చూస్తూ ఉంటాము. లేదంటే ఇన్ ద ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఫెయిత్లో కూడా మనం వచ్చేసరికి లాజిక్ని ముందు పెడతా ఉంటాము. మనకేమైనా సీరియస్ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు who do you talk to? God or man? God or your friend? God or your spouse? When you're in trouble, what is the first call? You take it. You see, in the matters of faith, first you want to kneel down before the presence of the Lord, then you ask a friend. Somehow, this concept that iron should be sinking in the water, even in the faith matters, we believe so. We never turn to God and trust in God that God can even float a iron head. ఈ మునిగిపోవడము తేలడం అనేది ఎవరు సృష్టించారు? ఈ నియమాన్ని, నిబంధనల్ని, లాని ఎవరు సృష్టించారు? Who created all these laws? You see, if you take the gravitational force, it's mind-boggling. How much is the gravitational force? 9.8. తెలుసా అందరికీ? మర్చిపోయారా? అరే, చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పదం లా ఇది. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ మనకు వచ్చి 9.8. 9.9 ఉంటే ఏమవుతుంది? జస్ట్ 0.1. 9.8కి బదులు 9.9 ఉందనుకున్నాము. 9.9 ఉంటే మనం ఎట్లా నడుస్తామో తెలుసా? రాబర్ట్స్ లాగా నడుస్తాం మనం. See, it is pulling the gravitational force. If the gravitational force is 9.7 instead of 9.8,
అప్పుడేమవుతుంది? యు రన్ ఇన్ ఏ స్లో మోషన్, స్లోగా పరిగెడతా ఉండే. యు సీ ది అప్రాక్సిమేట్ exact gravitational force is kept by God at 9.8. Not only gravitational force, I have just mentioned one law. You think about any other law that exists in this universe, if you take one thing, that you breathe the air, if the air pressure is more, just a little bit more, it hits your nose and you will bleed and you will die. Colossians chapter 1 verse 17 says that ఆయన యందు అన్నీయు కూడా నిలిచియున్నవి. క్రీస్తు యందు అన్నీ కూడా నిలిచియున్నవి, అన్నీ కూడా చక్కగా. God is upholding everything together in Christ. That means you have sun, you have moon, you have earth, you have all other planets, and you have stars and everything. They are in that place as stable because of Christ. Christ is upholding everything. If Christ turns his head away from all these rules, everything collapses and dies. You see, the point here is the law that the iron should be sinking in the water is created by God. But in this moment, God has decided that I will change my law. And he made the iron float. మాంత్రికులు అంటారు కదా, మెజిషియన్స్ అంటారు. వాట్ డస్ ద మెజిషియన్స్ డూ? దే కెనాట్ చేంజ్ ద లా. దే కెనాట్ చేంజ్ ద లా. ద మెజిషియన్స్, దే జస్ట్ మ్యానిపులేట్, మాయ చేస్తూ ఉంటారు. మాంత్రికులు అంటారు వాళ్ళని. బట్ గాడ్ కెన్ చేంజ్ ద లా. గాడ్ కెన్ ఫ్లోట్ ది ఐరన్. గాడ్ కెన్ చేంజ్ యువర్ సర్కమ్స్టాన్స్. నీ గొడ్డలి ఎక్కడ పోగొట్టుకున్నావు? ఈరోజు దేవుడు అడుగుతున్నాడు. ఎక్కడ పోగొట్టుకున్నావు? ఏ స్థితిలో ఉన్నావు? ఎటువంటి కష్టంలో ఉన్నావు? నీవు ఫైనాన్షియల్ ట్రబుల్స్లో డీప్గా ఉండిపోయావా? ఏదైనా నిరాశ నిస్పృహలో ఉన్నావా? ఒక కళని పోగొట్టుకున్నావా? నువ్వు ఎక్కడ పోగొట్టుకున్నావో యేసు ప్రభుకి చెప్పు ఈ ఉదయము. అవర్ గాడ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు లిఫ్ట్ యూ అప్ ఫ్రమ్ దట్ సిచ్యువేషన్. That's why this Solomon says that trust in the Lord with all your heart. స్వబుద్ధిని నమ్ముకోవద్దు అంటున్నాడు. మన స్వబుద్ధి అంటే ఏంటి? మామూలుగా ఈ సైన్స్ అని మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఈ మునిగిపోవడం, తేలపడడం, ఇదంతా సైన్స్ కదా. సేమ్ సిస్టమ్ని మనం ఫెయిత్లో కూడా తీసుకొస్తే, ప్రభువుని నమ్మకుండా మనం లాజిక్, హ్యూమన్ లాజిక్ వాడుతూ ఉంటుంటే దానిని స్వబుద్ధి అంటారండి. అటువంటి స్వబుద్ధిని ఫెయిత్ సిస్టంలో వాడద్దు అంటున్నాడు దేవుడు. నీ స్వబుద్ధిని విడిచిపెట్టి నీ దేవుడైన యెహోవాని పూర్ణ మనసుతో అండ్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్ ట్రస్ట్ అపాన్ హిమ్, ట్రస్ట్ ఇన్ హిమ్. ఎటువంటి డౌట్, ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ లేకుండా. మనము 2 మెసేజ్లు ఉన్నాయి కదా. మొదటి మెసేజ్ మనం సెకండ్ పార్ట్ చూస్తాము. సెకండ్ పార్ట్లో ఏముందంటే, లీన్ నాట్ అంటు యువర్ ఓన్ అండర్స్టాండింగ్. నీ స్వబుద్ధిని నమ్ముకోవద్దని చెప్పి. ఇది మొదటి మెసేజ్లో చూస్తాము. ఇఫ్ గాడ్ ఈజ్ విల్లింగ్, వీ విల్ సీ ట్రస్టింగ్ ఇన్ ద లార్డ్ ఇన్ ద సెకండ్ మెసేజ్. లీనింగ్ ఆన్ యువర్ ఓన్ అండర్స్టాండింగ్. లీనింగ్ ఆన్ అంటే ఏంటి? ఆనుకోవడము. ఒక మనిషి లేదంటే ఒక ముసలాయన నడుస్తూ అలసిపోయినప్పుడు తన చేతి కర్ర మీద ఇట్లా ఉరుగుతాడండి, వంగుంటాడు. దట్స్ కాల్డ్ లీనింగ్. ఆనుకోవడం అంటారు దాన్ని. ఒక సోల్జరు యుద్ధం చేసినప్పుడు చేసి ఒక చల్లటి సాయంకాలంలో అలసిపోయి తన గన్నుని పక్కన పెట్టి ఒక గోడకు ఆనుకుంటాడు ఇట్లాగా. దట్స్ కాల్డ్ లీనింగ్ ఆన్ ద వాల్. గాడ్ ఈజ్ సేయింగ్ దట్ డు నాట్ లీన్ ఆన్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఇన్ యువర్ మైండ్, డు నాట్ లీన్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్, బట్ రాదర్ లీన్ అపాన్ గాడ్. ఈ లీనింగ్కి సంబంధించి ఎంతమంది వాళ్ళ స్వబుద్ధిని నమ్ముకొని నాశనం అయిపోయారో కొన్ని క్యారెక్టర్స్ చూద్దాం మనం. అలా మొదటి క్యారెక్టర్ వచ్చి సౌలు స్వబుద్ధిని నమ్ముకుని నాశనం అయిపోయాడు. Saul leaned upon himself not once, not twice, consistently. You observe the life of Saul. You observe స్వబుద్ధినే నమ్ముకున్నాడు. తన మ్యాప్ తనే గీసుకున్నాడు.
He leaned upon his own self, his own wall. He never trusted God. He never leaned upon God. Consistently we see in the scripture. సౌలు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒకసారి చూసుకుంటే ఎక్కడో గాడిదల్ని ఎత్తుక్కునే మనిషి అండి. ఎఫ్రాయిం కొండల్లో he was searching for donkeys in Ephraim hills. Such a man, God has lifted up and put him on the hill like a big man. Whole country was behind him. All the Israel nation was behind him. God made him God made such an elevation to such a man who was looking for donkeys. He was standing head and shoulders above all. God has anointed him through his prophet, and by his spirit, God has anointed him. And then this man started depending upon his own GPS, his own map. We will see in 1 Samuel chapter 13. మొదటి సమూయేలు 13వ అధ్యాయంలో చూస్తాం మనం అక్కడ. మొదటి సమూయేలు 13, 1 Samuel chapter 13. Let's read alternatively. 1 Samuel chapter 13. 1 Samuel 13 verse 11. But Samuel said, "What have you done?" And Saul said, "Because I saw that the people were scattering from me, and that you did not come within the appointed days, and that the Philistines were assembling at Michmash." Verse 12, all of us please. అస్సలు చాలండి. దిస్ ఈజ్ నాట్ ద వే టు రీడ్. అందరం కూడా బైబిల్ తెరిచి వాక్యాన్ని చూసి చాలా గట్టిగా చదవాలి. ఒక్క వాయిస్తో చదవాలి. అట్లా చదవాలి దేవుని వాక్యం. మళ్ళీ చదువు 12వ వచనం గట్టిగా. Samuel said to Saul, "You have acted foolishly. You have not kept the commandment of the Lord." This is what Samuel has said. So what's happening here is in Gilgal, all the Philistines were coming like a mob, and all the Israel nation was running away from Saul, from these Philistines. They were coming and attacking. It is a tight situation, do or die situation. In that situation, Saul supposed to give sacrifice unto the Lord, and he has been waiting, and Samuel did not show up. And Saul was in a tight position, and he was stressed out. In that stressful situation, he gave the offerings unto the Lord. A priest should give the offering unto the Lord. Now Saul became a priest where God did not say so. And he gave the offerings unto the Lord. ఒక ప్రవక్త ఏ రాజుతో కూడా ఇట్లా మాట్లాడలేదండి. అటువంటి మాట మాట్లాడాడు శామ్యూల్ ఈ సాల్తో. ఏమన్నాడంటే 13వ వచనంలో, శామ్యూల్ సెడ్ టు సాల్, "యూ హ్యావ్ డన్ ఫులిష్లీ." ఎంత ఫులిష్ పని చేసావు నువ్వు అని ఒక రాజుతో అన్నాడు ఒక ప్రవక్త శామ్యూల్. అక్కడే స్టార్ట్ అయింది సాలు పతనం అండి. అక్కడి నుంచి నిదానంగా పడ్డ మొదలుపెట్టాడు సాల్. అవర్ గాడ్ ఈజ్ ఎ లాంగ్ సఫరింగ్ గాడ్. మన దేవుడికి ఇంకో పేరు ఉంది, లాంగ్ సఫరింగ్ అని. నేను లాంగ్ సఫరింగ్కి ప్రాక్టికల్ మీనింగ్ నేను దేవుడి దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాను. మన పాపాలని బట్టి దేవుడు ఎంత లాంగ్ సఫరింగ్గా ఉన్నాడు. మన నిరీక్షణ ఆయన దగ్గరికి వస్తామని చెప్పి. So God did not kill Saul in one day. He gave him opportunities after opportunities. Here in scripture, in 15th chapter, we see God gives another opportunity to Saul. Chapter 15, verse 3. Chapter 15, verse 3. Now God gives another opportunity to Saul. Now go, 1 Samuel 15:3. Now go and strike Amalek and utterly destroy all that he has, and do not spare him, but put to death both man and woman, child and infant, ox and sheep and camel and donkeys. దేవుడు ఏం చెప్పాడంటే ఈ అమలకైట్స్ని అందరినీ చంపేయమంటున్నాడు, ఇంక్లూడింగ్ చిన్నపిల్లల్ని కూడా.
ఈ మాట వినేపాటికి చాలామందికి బాధ వచ్చేస్తుంది, ఈవెన్ క్రైస్తవుల్లో కూడా. దేవుడి మనసు ఎవరు ఎరిగి ఉన్నారండి? దేవుడికి తెలిసిన విషయాలు నీకు తెలుసా? అంత మనగోళమా మనం? కొన్నిసార్లు అంటూ ఉంటాము, అరే ఈ యాక్సిడెంట్ జరిగితే అది జరిగింది, కాలు ఇరిగిపోయింది, అది అయిపోయింది, యాక్సిడెంట్ అయింది, దేవుడు ఉన్నాడంటే ఏం చేస్తున్నాడని. అరే ఇక్కడ చిన్నపిల్లల్ని చంపేయమంటున్నాడు, ఎంత క్రూరత్వం గల దేవుడు మన దేవుడు. రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటాము, సండేస్ వస్తూ ఉంటాం, బైబిల్ స్టడీస్కి వస్తూ ఉంటాం, కానీ దేవుని వాక్యాన్ని మాత్రం అట్లాగే ఇన్ ఫెయిత్ వీ డోంట్ జస్ట్ అప్లై ద స్క్రిప్చర్. ద లార్డ్ హ్యాస్ సెడ్ ఐ విల్ డూ ఇట్. దట్ షుడ్ బి ద సోల్. That should be you. If God has said to you, don't worry, God doesn't ask anybody to kill people now. But at that moment, God was asking Saul to kill all the Amalekites, including the babies. ఎందుకన్నాడు అలాగా? ఆ రోజున సౌలు కనుక చంపకపోతే ఆ బేబీస్ని కానీ ఆ చిన్నపిల్లల్ని కానీ, వాళ్ళే పెద్దయ్యాక ఇజ్రాయెల్ జనాంగం మీదకి మళ్ళీ తిరగబడతారండి. తిరగబడి వీళ్ళని నాశనం చేస్తారు. వీళ్ళని ఈజిప్ట్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇజ్రాయెల్ పీపుల్ని చంపాలి అని వీళ్ళని యాంబుష్లో ఉంచింది, పొంచి చూచింది చంపడానికి ఎవరంటే ఈ అమలకైట్స్. వీళ్ళు వెంట దేవుడు ఉన్నాడు అని అంటున్నారు. వీళ్ళని ఎప్పుడు చంపేయాలి, ఎప్పుడు నాశనం చేసేయాలి, ఎప్పుడు తుడిచిపెట్టేయాలా అని చూసేవాళ్ళు ఈ అమలకైట్స్. If Saul does not kill everybody then in the future of 20-30 years, they'll come against Israel and kill everybody. It's like a small baby snake in your backyard. అరే ఇది యానిమల్ మనతో పాటు జీవించాలని అనుకుంటే రేపొద్దున అది ఆ నాగపాము పెద్దదయ్యి మన పిల్లల్ని చంపేస్తుందేమో. Who knows the heart of God? That's why it's better to obey and follow the commandments of God, not just this one. Any scripture that God says, even if you don't understand, that's where faith comes. Not the logic, not the human logic. Now here what happened? What Saul has done in chapter 15, if you follow through, in verse 5, verse 9, you see, verse 9, 1 Samuel 15:9. But Saul and all, let's read together please, verse 9. But Saul and the people spared Agag and the best of the sheep, the oxen, the fatlings, and the lambs and fatlings. Yes. ఏం చేశాడు సౌలు ఇక్కడ? అన్ని శ్రేష్టమైనవన్నీ కూడా ఏమో దాచేశాడు, పక్కన పెట్టేశాడు. ఎందుకు పనికిరాని వాటిని అన్నింటిని కూడా చంపేశాడు. తను చంపేసి ఏమంటున్నాడంటే, శామ్యూల్ వచ్చిన తర్వాత శామ్యూల్తో ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాడు తను. 13వ వచనము. Samuel came to Saul and Saul said to him, Blessed are you of the Lord, I have carried out the commandment of the Lord. Did he carry? First lie, మొదటి అబద్ధం. రెండవ అబద్ధం ఎక్కడ చెప్పాడు? 15వ వచనంలో. Saul said, They have brought them from the Amalekites, for the people spared the best of the sheep and oxen. తర్వాత అది నిజమా? అది స్పిరిచువాలిటీ కోట్ చేస్తున్నాడు అక్కడ, అంతే, అంత మట్టుకే తన కోసమన్నీ ఉంచుకున్నాడు. సెకండ్ అబద్ధము, టు సాక్రిఫైస్ టు ద లార్డ్ యువర్ గాడ్. మళ్ళీ యువర్ గాడ్ అంటున్నాడు, మై గాడ్ అనకుండా. బట్ ద రెస్ట్ we have utterly destroyed. మూడవ అబద్ధం 15వ వచనంలోనే. Saul said they have brought them from the Amalekites, for the people spared అంటున్నాడు. చూసారు అక్కడ? నేను కాదు, పీపుల్ మీద తోసేస్తున్నాడు అనమాట. మూడవ అబద్ధం. రాజు చెప్పకుండా చేస్తారా? ఎన్ని అబద్ధాలు ఆడుతున్నాడు చూడండి. అందుకనే అన్నాను నేను, సౌలు ఎప్పుడూ కూడా తన స్వబుద్ధినే ఆనుకొని ఉన్నాడు, కానీ దేవుని మీద నమ్మిక ఉంచి విశ్వాసముతో ముందుకెళ్ళలేదండి. మరి అలా స్వబుద్ధి మీద ఆధారపడిన వాళ్ళకి ఏమవుతుంది? వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు ద పీపుల్ హూ డిపెండ్ ఆర్ హూ లీన్ అపాన్ దేర్ ఓన్ సెల్ఫ్? వి సీ ఇన్ ద లాస్ట్ చాప్టర్, 1 Samuel chapter 31.
చాలా గొప్ప మాటలు ఉన్నాయి అక్కడ. మొదటి సమూయేలు 31 చాప్టర్ 31 వర్స్ 4. First Samuel chapter 31 verse 4. First Samuel 31 verse 4. Then Saul said to his armor bearer, draw your sword and pierce me through with it. Otherwise these uncircumcised will come and pierce me through and make sport of me. But his arm bearer would not, for he was greatly afraid. So, తర్వాత ఏముంది చదవండి అందరు కలిసి. ఎక్కడ పడిపోయాడు తను? తన ఇనుము మీద తనే పడిపోయాడండి. తన స్వబుద్ధిని నమ్ముకున్నాడు. తన ఇనుము మీద అంటే తన సోడు మీదనే తను పడిపోయి చచ్చిపోయాడండి. నెక్స్ట్ చాప్టర్లో సెకండ్ శామ్యూల్లో నెక్స్ట్ చాప్టర్ సెకండ్ శామ్యూల్ చాప్టర్ 1 verse 6లో ఉంది. సెకండ్ శామ్యూల్ 1:6. The young man who told him said, by chance I happened to be on Mount Gilboa and behold. తర్వాత ఏముంది అక్కడ? Saul leaned on the spear. Those persons who leaned upon their own self killed by themselves, and Saul is the example. Saul was leaning on his spear. తన స్వబుద్ధిని నమ్ముకుని. తర్వాత సెకండ్ క్యారెక్టర్ we will see Abraham in Genesis chapter 12. Genesis chapter 12. Genesis 12 verse 10. అందరం కలిసి Genesis 12:10. Now there was a famine in the land, so Abraham went down to Egypt to sojourn there, for the famine was severe in the land. And then verse 3. Verse 13. Verse 13, please say that you are my sister, so that it may go well with me because of you, and that I may live on account of you. What's happening here? See, there was a famine. During the famine, he should be trusting God according to our theme. Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord. And Abraham is not trusting the Lord, but leaning upon his own understanding. తన స్వబుద్ధిని నమ్ముకున్నాడు. సో ఫ్యామిన్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి అబ్రహాం? యాక్చువల్గా దేవుడు పిలిచాడండి అబ్రహాంని, అబ్రహాము బయటికి రా అని చెప్పి. అప్పుడు అబ్రహాం ఏం చేయాలి? ఫ్యామిన్ వస్తున్నప్పుడు మోకరించి ప్రభువా నన్ను కాపాడని దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళకుండా ఏం చేశాడు? తన స్వబుద్ధిని ఆలోచించి ఈజిప్ట్లో ఫుడ్ ఉంటుంది కదా అని చెప్పి ఈజిప్ట్కి వెళ్ళాడండి పెళ్ళాన్ని తీసుకొని. ఈజిప్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ రాజులు ఆ రోజుల్లో ఏం చేస్తారంటే, భార్యలు కానీ పిల్లలు కానీ అందంగా ఉంటే ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ లేదండి, మేబీ అబౌట్ 12 above 15. These kings, these people, they take wives, they take your children and they keep in their palace. They just spend maybe a week or a month, that's all. They become old. And again, they're after other women. The Pharaoh is like that. Praise God that we are not in that situation. Just imagine that you are in that situation if your daughters are taken away from you. If your spouses are taken away from you. You should at least praise God for that. Now Pharaoh is like that, and Abraham knows about it. And Abraham was going and talking to Sarah, to his own wife. నువ్వు నాకు చెల్లెలు అని చెప్తున్నాడు. తన స్వబుద్ధిని ఆలోచించేస్తున్నాడు. ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే హాఫ్ లై అంటారు. ఈ మాట వినే ఉంటారు కదా మీరు. దిస్ ఇస్ హాఫ్ ట్రూత్, హాఫ్ లై ఈజ్ అ లై. ఇంకో వరుస వైపు వెళ్తా చూస్తూ ఉంటుంటే చెల్లె అవుతుంది. కాకపోతే ఈ కాంటెక్స్ట్లో తన లైఫ్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి పెళ్ళామని చెప్పకుండా సిస్టరో కజిన్ సిస్టర్ అని చెప్తున్నాడు అనమాట. అంటే తెల్ల ప్యాంటు తెల్ల షర్టు ధరించుకొని పచ్చిగా అబద్ధం ఆడడం అనమాట. అది చేస్తున్నాడు అనమాట అబ్రహాం. తన స్వబుద్ధిని నమ్ముకుని పెళ్ళాన్ని చెల్లిగా అని చెప్తున్నాడు.
ఆ చెప్పినందుకు ఏమైందో తెలుసా? ఎప్పటి వరకు కూడా మనం సఫర్ అయితేనే ఉన్నాము. ద రిపుల్ ఎఫెక్ట్స్ అంటారు దాన్ని. అబ్రహాం అప్పుడు చేసిన మిస్టేక్కి, అప్పుడు నమ్ముకున్న స్వబుద్ధి వల్ల మనమందరము కూడా ఆ అలలు అప్పటి నుంచి మన పైకి వీస్తానే ఉన్నాయి. ఎట్లా వేస్తున్నారంటే, తన కుటుంబంలోకి హాగరు వచ్చి చేరింది. హాగరు వచ్చి ఎందుకు చేరింది? ఇక్కడ మనకిక్కడ 16వ వచనంలో ఉంది. 16వ వచనంలో, దేర్ఫోర్ హీ ట్రీటెడ్, దట్ ఈస్ ఫారో ట్రీటెడ్ అబ్రహాం వెల్ ఫర్ హర్ సేక్ and gave his sheep and oxen and donkeys and male and female servants. ఆ ఫీమేల్ సర్వెంట్స్లో ఎవరున్నారు? పాజిబ్లీ హాగర్. చూసావా పాజిబ్లీ హాగర్ ఎట్లా ఎంటర్ అయిందో అబ్రహాం లైఫ్లోకి? తన స్వబుద్ధిని నమ్ముకోవడం వల్ల. 20వ వచనంలో ఉంది, ఫారో కమాండెడ్ హిజ్ మెన్ కన్సర్నింగ్ హిమ్ and they escorted him away with his wife and all that belonged to him, including the servants. Possibly including the Hagar entered into his life. The one effect. The second ripple effect, హాగర్ కుటుంబంలోకి వచ్చిన తర్వాత హాగర్ పిల్లోడికి, సారా పిల్లోడికి, కొడుక్కి పడలేదండి. దే బోత్ వర్ ఫైటింగ్. ఎస్పెషలీ ఇస్మాయిల్ వాజ్ మాకింగ్ ఎట్ ద ప్రామిస్డ్ చైల్డ్. We will see in Genesis chapter 21. Please turn with me to Genesis chapter 21. Genesis 21:9. Andaram kalisi. Genesis 21:9. Now, Sarah saw the son of Hagar, the Egyptian, Abraham, laughing, mocking, mockery అంటారు దాన్ని. దాన్ని యాక్చువల్గా ఒరిజినల్ లాంగ్వేజ్ అంటే హీబ్రూ. ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ ఏ లాంగ్వేజ్లో రాయబడింది? మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ హీబ్రూ. కొత్త నిబంధన గ్రంథము మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ గ్రీక్. హీబ్రూలో ఈ మాటకి మాకింగ్ అన్నదానికి సాధారణంగా చేసే అపహాస్యం కాదండి ఇది. మాకింగ్ ద ప్రామిస్డ్ చైల్డ్ అని ఉంది అక్కడ. అంటే ఐజాక్ని చూసి ఈయన ప్రామిస్ చైల్డ్, ఈ పిల్లోడ ప్రామిస్ చైల్డ్, ఆ పెద్ద ప్రామిస్ చైల్డా? You see the mockery of the promising of God. That's what Galatians chapter 4 verse 29 says that. Let's turn to Galatians. Galatians chapter 4 verse 28. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 4:28. Galatians 4:28. And you brethren, like Isaac, are children of promise. Now here is the thing, the important thing, verse 29. But as at that time, in Genesis time, he who was born according to the flesh, which is Ishmael, persecuted him, that is the promised child, who was born according to the Spirit. So it is now also. You see the depth of the scripture. Paul is quoting way back how Ishmael was mocking the promised child. You see the ripple effects. Hagar has entered. And then this Ishmael was mocking Isaac. And then the third one is, according to Islamic history, and even in the Bible, it mentions about 12 tribes of Ishmael. And some of those tribes are living in Arabia. They were living in Arabia. According to Ishmael tradition and history, all the Muslims are originated from Ishmael. Now you understand the ripple effects even today we face through these all ISIS and all this terrorism and all these things. Abraham ఒక్కసారి స్వబుద్ధిని ఆనుకోవడం వల్ల still today we suffer of what he has done. Now the third character we will see, Rachel. Rachel from Genesis chapter 30. ఆదికాండము 30. Genesis chapter 30 verse 1. All of us together please. Genesis chapter 30 verse 1. Now
She should have been frequently going to God, and if God is not giving her children, she should be waiting upon the Lord. If God has not answered, still wait upon the Lord. తన స్వబుద్ధి మీద ఆధారపడి యాకోబుతో అంటుంది, నువ్వు నాకు పిల్లల్ని ఇవ్వకపోతే నేను చచ్చిపోతానని అంటుంది. ఇది తెలుసా మీకు? ఆఫ్ కోర్స్ గాడ్ హ్యాస్ ఓపెన్ ద వూంబ్ ఆఫ్ రేచల్. యు నేమ్ ఇట్ అండ్ యు క్లెయిమ్ ఇట్. హ్యావ్ యు హర్డ్ దిస్? నేమ్ అండ్ క్లెయిమ్ ఇట్. నీకు ఆరోగ్యం బాగాలేదా? దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు ఆరోగ్యం మంచిగా బాగు చేయను అని అను. నేమ్ ఇట్ అండ్ క్లెయిమ్ ఇట్. ప్రాస్పెరిటీ గాస్పెల్ preachers, they preach like this. You name it and you claim it. నువ్వు అందంగా లేవా, అందంగా ఉండాలని చెప్పి తీర్చిదిద్దమని అడుగు దేవుణ్ణి. నువ్వు నల్లగా పుట్టావా, తెల్లగా మారాలని అడుగు దేవుణ్ణి 10 సంవత్సరాల తర్వాత. నీ దగ్గర డబ్బు లేదా, ఆస్క్ గాడ్ టు మేక్ యూ రిచ్. నేమ్ అండ్ యూ క్లెయిమ్ ఇట్. అండ్ హియర్ యు సీ రేచల్ తన స్వబుద్ధి మీద ఆధారపడిందండి. ఆధారపడి నువ్వు నాకు పిల్లల్ని ఇవ్వకపోతే నేను చచ్చిపోతానంటుంది. దేవుడు ఏం చేశాడంటే తన ఊమ్ని తెరిచాడు. 24వ వచనంలో షీ నేమ్డ్ హిమ్, సేమ్ చాప్టర్ వర్స్ 24, షీ నేమ్డ్ హిమ్ జోసఫ్. దాని అర్థం ఏంటంటే, మే ద లార్డ్ గివ్ మీ అనదర్ సన్. నాట్ ఓన్లీ రేచల్ వాజ్ లీనింగ్ అపాన్ హర్ సెల్ఫ్, తన స్వబుద్ధి మీద ఆధారపడి దేవుణ్ణి కమెంట్ చేయడమే కాకుండా, జోసఫ్ పుట్టినప్పుడు షీఈస్ లీనింగ్ అగైన్, మే గాడ్ యాడ్ మీ మోర్ అని అంటుంది. దేవుని పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నడిపించకుండా ఇంకేదైనా ఆత్మ ద్వారా నువ్వు నడిపించబడితే, లోకము ద్వారా నడిపించబడితే, నీకు చాలా అతి ప్రియమైన పదం ఒకటి ఉంది. అదేంటంటే ఇంకా దాహము చాలదు. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ లెడ్ బై ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్, ఇఫ్ యు ఆర్ లెడ్ బై ద వర్డ్, యు విల్ లవ్ దిస్ వర్డ్ కాల్డ్ మోర్ మోర్ మోర్. ఆశ చావదు నీకు. రేచల్ వాజ్ లీనింగ్ అగైన్ అపాన్ హర్ సెల్ఫ్. మే గాడ్ యాడ్ మీ మోర్ అని అంటుంది. అట్లాగే మనం ఆదికాండం 35 చూస్తే అక్కడ రెండో బిడ్డను కంటది. తను చాలా దయనీయమైన పరిస్థితి అక్కడ. ఆ రెండో బిడ్డ పుట్టి ప్రసవ వ్యాధిలో ఉన్నప్పుడు తనకి చాలా పెయిన్ వస్తుందండి. పెయిన్ వచ్చినప్పుడు ఆ పెయిన్లో కంటది, ఇంకో బిడ్డను కంటది. ఇంకో బిడ్డను కని ఆ బిడ్డకి పేరు బెన్ ఓనీ అని పెడుతుంది. బెన్ ఓనీ, son of my sorrow, son of my sorrow. You see here in verse 18, Genesis 35 verse 18. Genesis 35 verse 18. It came about, chadavandi please, Genesis 35:18. Andri teesara, let's wait. All of us please, loud and clear together. Genesis 35:18. Yeah, now it came about. బెనోని అంటే సన్ ఆఫ్ మై సారో. రేచల్ ఈజ్ అ సింబల్ ఆఫ్ బ్యూటీ. తన అందమైన పెదవుల నుంచి వచ్చిన ఆఖరి మాట దుఃఖం. దుఃఖం. ఎవరైనా మనం స్వబుద్ధి మీద ఆధారపడితే మన నోటి నుంచి వచ్చే మాట, ఇప్పుడైనా ఫ్యూచర్లో అయినా ఎప్పుడైనా కూడా వచ్చే ఒక మాట దుఃఖం. తన స్వబుద్ధి మీద ఆధారపడిన వాళ్ళు ఎట్లా నాశనం అయిపోయారో చూసారా? స్వబుద్ధి మీద ఆధారపడ్డము అంటే, ఇఫ్ ఐ థింక్ అబౌట్ మై ఓన్ టెస్టిమనీ, 95లో నాకు గాస్పెల్ చెప్పారు. చెప్పినప్పుడు నేను యేసుప్రభుని నమ్ముకున్నప్పుడు యేసుప్రభు వారు నాతో మాట్లాడారు జాన్స్ గాస్పెల్ ద్వారా. I am the way, I am the truth, I am the life. I am getting hold of that. I am the way, I am the truth, I am the life. హిందూస్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే ప్రతిదానికి అబద్ధమే అనమాట. అది బాగా ఛాలెంజింగ్ ఉండేది నాకు. ఆ ఛాలెంజ్ నన్ను ఎక్కడి వరకు తీసుకెళ్ళిందంటే,
నాకు ఎంసీ అయిపోయిన తర్వాత జాబ్ రావాలి. 98లో ఎంసీ అయిపోయిన తర్వాత జాబ్ రావాలి. జాబ్ రావాలన్నప్పుడు నేను అందరిలాగా ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెడదామంటే నాకు మనసు ఒప్పుకోవట్లేదు. ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ ప్రొవోకింగ్ మీ ఇన్ మై హార్ట్, ద హోలీ స్పిరిట్. అండ్ దెన్ several things happened. All of my friends, all of my roommates, we are about 5 people, all of the roommates got job. I was the only person who did not get job. And then same situation repeated in the United States. In India, I did not lie. 1 year God trained me in the scriptures, in the faith. And then finally I got a job in the better company than all of my roommates. Andarkannu kuda best job ichadu Devudu. నాకు జాబ్ లేనప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ అడిగేవాళ్ళు, నీకు జాబ్ రాకపోతే ఏం చేసావు, జాబ్ ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టకపోతే నీకు జాబ్ రాదు, ఎట్లా సర్వైవ్ అవుతాయి నువ్వు, నీకు ఫాదర్ లేడు, చెల్లి ఉంది పెళ్లి చేయాలి, మదర్ ఉన్నారు, అండ్ హౌ డు యూ సర్వైవ్ యువర్ ఓన్ లైఫ్? ఐ సెడ్ ఐ డై, ఐ కెనాట్ లై. అండ్ దెన్ గాడ్ గేవ్ మీ ద బెస్ట్ జాబ్. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ కమింగ్ టు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇన్ 2006, నాది జావా బ్యాక్గ్రౌండ్. సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అంతా లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ అంతా మా ఎంప్లాయర్ ఏం చేశాడంటే, H1 మీద వస్తే అంతా రెజ్యూమ్ అప్డేట్ చేశారు వాళ్ళు. స్ప్రింగ్, హైబర్నేట్ అవి లేటెస్ట్ అప్పట్లో. అవన్నీ అప్డేట్ చేసేసి చెప్తే నేను ఇదేంటి ఇది నా రెజ్యూమ్ కాదంటే, నో యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఆల్ దిస్ అదర్వైజ్ యూ డోంట్ గెట్ జాబ్. ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ టు సర్వైవ్ వితౌట్ ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ. నేనేం చేశానంటే ఆ ప్రెషర్కి తట్టుకోలేక నేను ఎంప్లాయర్ చెప్పి నేను పెట్టినానంటే, ఆ ఎంప్లాయర్ ఏం చేశాడంటే నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేసి తీసుకొచ్చిన అతన్ని పిలిచి ఆఫీస్లో అమెరికా బూత్ మాటలు అన్నీ వాడి, వాట్ ఈస్ దిస్ అని బూత్ మాటలు అన్నీ వాడాడండి. వాడిన తర్వాత నేను రూమ్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఫ్యామిలీ ఏమో ఇండియాలో ఉండిపోయింది. ఈ ప్రెషర్కి తట్టుకోలేక నేనేం చేశానంటే, ఐ రిమెంబర్ ఇట్స్ వెన్స్డే, ఐ లైడ్ ఇన్ వన్ ఇంటర్వ్యూ. ఈ స్ప్రింగ్, హైబర్నేట్ ఇవన్నీ వచ్చింది చెప్పి నేను వాళ్ళకి అవి వచ్చింది చెప్పి ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ రెజ్యూమ్ పంపించాను వాళ్ళకి. ఇంటర్వ్యూ అయిన తర్వాత వచ్చింది చెప్తే నాకు థర్స్డే వాళ్ళు కాల్ చేసి జాబ్ వచ్చిందని చెప్పారు. జాబ్ వచ్చిందని చెప్తే ఇంకా నా పరిస్థితి చూడాలి. ఆ ఈవినింగ్ నుంచి నాకు ఒక వణుకులాగా వచ్చేసింది. వెదర్ చల్లగా ఉన్నా కూడా నాకు కొంచెం స్వెట్ వచ్చేస్తుంది, షివరింగ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే అరే ఎన్ని సంవత్సరాలు నేను యేసు ప్రభుని నమ్ముకొని ఉన్నాను, నాకు ఇండియాలో 98లో ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టకుండా దేవుడు అన్ని సిచ్యువేషన్స్ని తలకిందులు చేసి జాబ్ ఇచ్చాడు దేవుడు. ఇప్పుడు ఈ జాబ్ తీసుకుంటే నేను ఇవన్నీ ఫ్లూ కా నా జీవితంలో, ఇదంతా యేసుప్రభు కాదా? అంటే నా స్వబుద్ధి, నా తెలివి, నా నాలెడ్జ్ వల్ల వచ్చింది ఇలా ఎదిగాను. ఈ సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ రన్నింగ్ ఇన్ మై మైండ్. అండ్ దెన్ ఆ షివరింగ్, ఆ స్వెట్టింగ్ వచ్చినప్పుడు దేవుడు నాతో ఒక మాట మాట్లాడాడు, బీ క్వైట్, బీ స్టిల్, బీ స్టిల్, బీ స్టిల్, సిట్ అండ్ థింక్ వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ పాస్ట్ 10 years. జస్ట్ రికాల్ వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్. దట్స్ ఆల్ గాడ్ స్పోక్ టు మీ. నో అదర్ ప్రామిస్, నథింగ్ ఎల్స్. What I have already worked in your life, just think about that. And I was thinking all what God has done. I was sitting quiet and thinking about, meditating what God has done. Then I have confessed unto the Lord, please forgive me. I will not take this job. And then our ratrantho kuda I was, when I opened my window, there was some hills I could see. ఆ కొండలు తట్టు చూస్తా ప్రార్థన చేసుకుని క్షమాపణలు అడుగుతా ఉన్న రాత్రంతా కూడా నేను మా ఎంప్లాయర్ కాల్ చేసి నేను ఐ విల్ గో బ్యాక్ టు ఇండియా అని చెప్పా. ఫ్రైడే చెప్పిన తర్వాత ఫ్రైడే ఆఫ్టర్నూన్ నాకు సుధీర్ అని ఐటీ అసెంట్ అని ఒక కన్సల్టెంట్స్ వెండర్ కంపెనీ, హీ కాల్డ్ మీ అండ్ హీ సెడ్, ఆర్ యూ విజయ్ సెనగసెటి? ఐ సెడ్ ఎస్, ప్లీజ్ కమ్ అండ్ జాయిన్ వెల్స్ ఫార్గో ఆన్ మండే అని చెప్పాడు. దెన్ ఐ సెడ్, హౌ ఇస్ దట్ పాసిబుల్? My roommates who got interviewed in Wells Fargo 3 times and got rejected, even though they have international experience in Singapore, they got rejected. And I was taken without interview. And I told him that, no, you never interviewed me. And he said, are you Vijay Senagsetti? I said, yes. You are shocked? I said, yes. And then he said, we don't have time for interview.
One candidate left and we need a resource very immediate. So you have to come and join on Monday, he said. Then it was so shocking to me. It's kind of iron floating on the water. And then I called my employer and I told him that I got a job in Wells Fargo, and he was again mocking at me, all American bad words. And he said, what do you think about Wells Fargo? Your own roommates were rejected. Even though they have Singapore experience, how can you say that? You go on Monday, they will send you back on Monday. God never sent me back on Monday. I went to Wells Fargo, joined Wells Fargo. Even today, I work in Wells Fargo after 20 years. See what? God can do it. God can float the iron. God can change your life situation however worse it may be. He can improve. తల్ల కిందులు చేయగల దేవుడు. విశ్వాసం ఉందా నీలో? నమ్మగలవా నువ్వు దేవుణ్ణి? ఆయన వాక్యం మీద ఆధారపడగలవా నువ్వు? ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే 2006లో ఇఫ్ ఐ టేకెన్ దట్ జాబ్, ఏమై ఉండేది? దేవుడికి కన్ఫెస్ చేయకుండా నేను ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ టేకెన్ దట్ జాబ్, వాట్ వుడ్ హ్యావ్ హ్యాపెన్? ఐ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ స్టిల్ క్రిస్టియన్, సిట్టింగ్ లైక్ దిస్. ఎవ్రీ లైఫ్ సిచ్యువేషన్ నా స్వబుద్ధి మీద ఆధారపడేవాడిని నేను. ఎందుకంటే ఒకసారి ఆల్రెడీ ఆధారపడడం నేర్చుకున్నా నేను. ఒకసారి ఆధారపడడం నేర్చుకుంటే నేను, వన్స్ ఇఫ్ ఐ లీన్ ఆన్ మై ఓన్ సెల్ఫ్, ఐ లెర్న్ టు లీన్ ఆన్ మై సెల్ఫ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఒకసారి ఆధారపడిన తర్వాత, నా స్వబుద్ధి యూజ్ చేసిన తర్వాత, పద్దాక ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో అబద్ధం ఆడడము, ప్రతి లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్లో అబద్ధం ఆడడము, ఐ వుడ్ హ్యావ్ బికమ్ ఏ లూక్ వార్మ్ క్రిస్టియన్. No passion for Christ. That's what happened to Saul. God did not destroy him in one situation. God did not take away the kingdom in one situation. God gave him multiple chances, chance after chance, chance after chance. అందుకనే ఒక్కసారి నువ్వు స్వబుద్ధి మీద ఆధారపడితే అది నిన్ను చావు వరకు తీసుకెళ్తుందండి. If you lean upon your own self, it will take you to the death. These are the examples that God has kept. Rachel, Saul, the ripple effects from Abraham, the Islam. అలాగే అబ్రహాం కూడా ద రిపుల్ ఎఫెక్ట్స్ ఈ రోజుకి చూస్తూనే ఉన్నాం కదా. వాట్ ఎవర్ వే దట్ యు మేక్, యువర్ చిల్డ్రన్ అండ్ దేర్ చిల్డ్రన్ విల్ ఫాలో. Whatever Abraham has made in this context, the ripple effects we see now, whatever way that you make a path, ఒక అరణ్యంలో చెట్లు దున్ని ఒక దారి వేస్తున్నావా, ఆ దారిలో నీ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ నడిస్తే ఆ దారి తిన్నగవే, సరిగ్గవే. దేవుడి మీద విశ్వాసం ఉంచే బాట అవ్వాలి అది. లేదంటే వాళ్ళు కూడా నువ్వు చేసిన తప్పులే చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు కూడా 99లో ఒక క్రిస్టియన్ ఫ్రెండ్, చర్చ్ ఫ్రెండ్ ఇట్లా గ్రూప్గా కూర్చొని టెస్ట్ మనీ షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటుంటే ఆయన ఇట్లా టెస్ట్ మనీ షేర్ చేస్తున్నాడు. హీ లవ్స్ పూర్ పీపుల్. దట్ బ్రదర్ లవ్స్ పూర్ పీపుల్. I have learned a lot from him. That brother says that whenever I get salary, he goes and gives to poor people some of the money. And he said that his grandmother used to do it. His grandmother used to do it. And he has learned that habit. He has seen from his grandmother, learned that habit and picked it up. If you make a way, make a path, such a path, your children and their children walk in that path. If you put a crooked path, they will also walk in the crooked path. నువ్వు నీ స్వబుద్ధిని మీద ఆధారపడ్డావా, వాళ్ళు కూడా స్వబుద్ధి మీద ఆధారపడతారు. దేవుని మీద ఆధారపడ్డావా, ఇఫ్ యు ట్రస్ట్ ఇన్ ద లార్డ్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్, యువర్ చిల్డ్రన్ విల్ సీ అండ్ ఫాలో. దే చిల్డ్రన్ విల్ సీ అండ్ ఫాలో యువర్ ఫెయిత్. రేచల్ కూడా, రాహేల్ అంటాము తెలుగులో. ఈవెన్ రేచల్ లైఫ్ స్పీక్స్ టు అస్. If you are not led by the Spirit of God, if you don't trust God, depend upon your logic, you will never be satisfied.
ఒక వచనం చదివి క్లోజ్ చేద్దాం మనం. సెకండ్ కింగ్స్ చాప్టర్ 18. Second Kings chapter 18 verse 21. Second Kings 18:21. All of us, Second Kings 18. Please turn the Bibles to Second Kings chapter 18 verse 21, please. Now behold, you rely on the staff of this crushed reed, even on Egypt, on which if a man leans, it will go into the hand and pierce it. So is Pharaoh, king of Egypt, to all who rely on him. This is an illustration. You all know the Nile River. Nile nadi telusu kada. Rellu antaru. So there is a special, some grass near the banks of Nile. You must have seen such kind of grass. It looks tall, shoots లాగా ఉంటాయి. అది చూస్తే కొన్ని కర్రలాగా ఉంటాయి మనకి. వాటితో కొన్ని ఆర్ట్ వర్క్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. నిజంగా కర్రలాగానే ఉంటాయి. మనం ఏమనుకుంటామంటే ఆ కర్రని పట్టుకుని నడవచ్చు అనుకుంటాం కూడా. అది పట్టుకుంటే అది టక్కుమని ఇరిగినప్పుడు అది షార్ప్గా ఉంటుంది, అది చేతి గుచ్చుని పోతుందండి. దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే, నువ్వు ఈజిప్టు మీద అంటే లోకము మీద అంటే నీ స్వబుద్ధి మీద ఆధారపడితే నువ్వు అటువంటి రెల్లు మీద ఆనుకున్నట్టు అది నీకు సపోర్ట్ ఇవ్వకుండా నీలో గుచ్చుకుని పోతుంది అని చెప్తుంది దేవుని వాక్యం. డు నాట్ లీన్ ఆన్ యువర్ ఓన్ అండర్స్టాండింగ్. డు నాట్ లీన్ ఆన్ ది స్టాఫ్ ఆఫ్ గ్రాస్. Lean on the rock of ages. Lean on the stone. Lean on Christ. I have never seen the stone, which is our Lord Jesus Christ, never piercing a man. I have never seen. It will comfort you. You see the word here. Now behold, you rely on the staff here. It says the word staff. It is a great significant meaning here. The staff here is quoted in Psalm 23 verse 4. Your rod and your, andar cheppali, your rod and your staff, they comfort me. This staff, same word is used. This staff, it pierces not only to your hand but to your heart, but that staff which is Christ, it will comfort you. ఎప్పుడు కూడా ఆ రాతి మీద ఆనుకున్నప్పుడు అది గుచ్చుకోవడం అనేది అయితే నేను ఎప్పటికీ చూడలేదండి. Now God is reminding through this message, if you are in trouble, maybe I don't know what's happening in your church, in Zion house of prayer, there may be trouble between wife and husband. Maybe your children are growing and not listening to you, rebelling against you, or you're in a deep situations, health situations, whatever situations you are. God is reminding, the hand that has lifted up the iron axe in the waters, I can lift you up in whichever situations you are. If that rellu or the grass has already pierced you, and you are thinking that, Lord, no one can change my situation. This is it, my life. No one understands. No one can change it. I want to give you hope. You see the mischief Abraham has done? God changed it and he called him friend of God. Did he change or not? Who is called friend of God? See how God can change the situations. David, తన సెల్లర్ పైన మేడ పైన అటు ఇటు నడుస్తే బ్యాడ్షీప్ అని చూశాడండి. He calls him as the man after my own heart. You see how he has changed. God can change your life situation as well.